ਵਿਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਵੇਤ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਲੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਹਮਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬਾਕਮਾਲ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਜਦੋਂ ਸਰਗਰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚਾਹੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਬੇਕਦਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਠਾਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਔਰ 11 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਟਵੀਟ ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ट्वीट जरा बुत हमको कहे काफर अल्लाह की मर्जी है, सूरज में लगा दब्बा फितरत के करिश्मे हैं, बरकत जो नहीं होती नीयत की खराबी है। इथों तक तो ठीक है। जी एक लाइन जी उसने छड़ दी वो सी तालीम का शोर ऐसा तहजीब का गुल इतना। भाव एक बारी मैं दोबारा दसांगा, तालीम का शोर ऐसा तहजीब का गुल इतना जी। आ विचकार की लाइन जी तीसरे नंबर पर लाइन से मिसरा ये छड़ दिता। सुनील जाखड़ की ये गज़ल जी है अकबर इलाहाबादी की बड़ी मशहूर गज़ल है, हंगामा क्यों बरपा है, वो ये 4 शेर माफ करना 2 शेर लैके पेश किया अपना ट्वीट। तो ये बहुत कुछ उन्हें एक तरीके ना व्यंग के रूप के बरकत जो नहीं होती नीयत की खराबी है, सीधा सुनील जाखड़ ने नवजोत सिद्धू नूं अपने निशाने ते लिया। हुण दूसरे पासे भी नवजोत सिद्धू वो जरूर इसका जवाब जो देगा, पर कहने का मतलब जो जी आप अपने दर्शकों जी गल कहनी चाहांगे कि नवजोत सिद्धू जिस तरीके नशे के मुद्दे पर घेरिया, उस तरीके का जो जवाब सुनील जाखड़ ने शेर के रूप में दिता। तो शेर के रूप में तां करके दिता क्योंकि शेरो शेरी जी है वो नवजोत सिद्धू का एक पसंदीदा विषय रहा, चाहे वो उर्दू शायरी हो चाहे पंजाबी शायरी हो, उन्होंने हमेशा शायरी के अंदाज के जवाब दिते नहीं। तो हुण सुनील जाखड़ ने जिस तरीके बहुत हमको कहे काफर अल्लाह की मर्जी है, सूरज में लगा दब्बा फितरत के करिश्मे हैं, सो बरकत जो नहीं होती नीयत की खराबी। हुण आ लाइन जी है बरकत जो नहीं होती नीयत की खराबी, ये नीयत की खराबी जी है, नीयत किसते शक किया सुनील जाखड़ ने नवजोत सिंह सिद्धू के। हुण नवजोत सिंह सिद्धू की नीयत किहो जी है या किहो जी नहीं, ये संबंधी सुनील जाखड़ ने जिस मीडिएट तो जिस प्रसंग अपना तथ्य जो पेश किया, मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब के लोग सुनील जाखड़ के इस ट्वीट नाल सहमत होंगे, क्योंकि जेकर कोई बंदा लोक मुद्दों की गल करता, नशियां की गल करता, पंजाब के ਜਿਹੜੇ इस वे महत्वपूर्ण मुद्दे चल रहे पे ने, नवजोत सिद्धू ने हमेशा उन्होंने अपने रडार से लिया, उन्होंने गल की है। बेशक उन्होंने अपनी ही सरकार को आलोचना के घेरे में लिया पैदा हो, जिस कारण कई बार कांग्रेस की हाईकमान जी है वो भी कई बार यहो जी स्थिति फस जाती कि नवजोत सिद्धू ना तो इस संबंधी ये कह सकते कि इस संबंधी तू ना बोल, तो ना ही इस संबंधी ये कह सकती है कि तू बोल। कहने का अर्थ है कि नवजोत सिद्धू ने अज तक केवल उन्होंने मुद्दों की गल जी की है जोड़े मुद्दे हमेशा लोक मुद्दों नाल संबंधित ने, चाहे जोड़े मुद्दे लोगों के चर्चित ने, चाहे वह रेत का मुद्दा हो, चाहे नशे का मुद्दा हो, बेअदबी का मुद्दा हो। तो इन्होंने मुद्दों के आधार पर नवजोत सिद्धू का हमेशा ये यतन रहा कि मैं हमेशा लोगों की कचहरी जाना मेरी पार्टी नहीं,
ਭਾਵ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 2017 ਚ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੋ ਪੂਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਦੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਕਿ ਲਾਗੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੁਣੀ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੈਠਾ। ਉਹਨੇ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਜੇਕਰ ਬਤੌਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਬਤੌਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਦੇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨੀਅਤ ਕੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੀਅਤ ਕੀ ਖਰਾਬੀ ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੁਣੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਯੈਸ ਮੈਨ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੀਅਤ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾ ਰਿਹਾ, ਨੀਅਤ ਕੀ ਖਰਾਬੀ ਆ, ਤਾਂ ਨੀਅਤ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਤਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਦ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਥੱਲੇ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖੀ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪੱਖੀ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਠੀਕ ਨਿਭਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਬਣਦੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀ ਇੱਕ ਰੰਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਰੰਜ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਚ ਖੁਦ ਹਮਕੋ ਇਹ ਕਾਫਰ ਅੱਲਾ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਾਫਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਵੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੁਣੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖਸਕਾ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਜੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਦੀਰ 'ਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਠੀਕ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਚੇਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਦੇ ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਸੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਨਸੋਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਪਰ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁੱਦੇ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਨਸ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰੀਬ 2015 ਚੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖਣੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀ ਔਰ 4.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਜੇ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਜਿਹੜਾ 4.5 ਸਾਲ ਮੰਨਿਆ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਹਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਨੇਰੀ ਝੁੱਲ ਰਹੀ ਸੀ,
ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਬਰ ਅਲਾਹਾਬਾਦੀ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇ 4 ਸ਼ੇਰ ਬੋਲ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੀਤੇ ਦੌਰ 'ਚ ਦਬਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਤ हमको के काफर अल्लाह की मर्जी ये शायद तुसी ना बोलते। सो ये माफ करना, ये कल की एक अहम घटना सी, एक चर्चा सी जिहदे संबंधी असीं अपने दर्शकों नाल जिहड़ी गल करनी जरूरी समझे सां। दूजी खबर जिहड़ी है वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है चन्नी सरकार दी। बीते दिन चन्नी सरकार वालों जिस तरीके ने 36,000 मुलाजमान कच्चे ठेके के आधार पर मुलाजमान पक्किया करने का ऐलान किया जा चुका, बकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका, पर ये बावजूद मैनू कदे ये समझ नहीं आती कि ये जोड़े लोग दूजे पासे सड़कों पर रोज़ डांगा खा रहे हैं पुलिस दियां, जोड़े विरोध कर रहे हैं, जोड़े वक्-वक् थावां ते कोई टैंकियां ते चढ़े ने, कोई बंदा सड़कों पर धरने ला रहा, कोई चंडीगढ़ वाल तुरिया, वो फिर कच्चे मुलाजम किहड़े ने? ये 36,000 मुलाजम किहड़ा पक्का किया जा रहा है, तो जिहड़े फिर सड़कों पर पुलिस दीयां डांगां दा शिकार हो रहे ये व्यक्ति किहड़े ने? इहदे संबंधी भी थोड़ी जी जिहड़ी समझ आ वो वैसे मैनूं अजे तक नहीं आई कि 36,000 मुलाजम जिहड़े पक्के किए जा रहे हैं ये किहड़े ने, जिन्हां संबंधी कैप्टन सरकार माफ करता चन्नी सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया, तो दूजे पासे वो विचारे मुलाजम जिहड़े रोज़ डांगा खाण डे आ। चलो डांगा खाण दा भी असीं हशर वेख लिया, क्योंकि सरकारां ने तां इह काम हैगा, कोई भी सरकार है, चाहे कैप्टन सरकार है, चाहे बादल सरकार आ जाए, डांगा दा विचारे लोगों के हकों के विच लिखियां होंदियां। पटियाले दे विच जदों कैप्टन अमरिंदर सिंह होनी सी तां पटियाले दे विच जिहड़े पुलिस दे सिपाही वो कहंदे कि मज़ा आ जांदा कुट्टण दा, ये बकायदा तौर पर एक रिकॉर्डिड आडियो सी जिहड़ा उन्हां दिनां च चर्चित होया। खैर मेरा जो प्रश्न है मैं उस प्रश्न की तो गल मैं कर दी, पर वो रिलेटिड जो कल कुछ वापरिया मैं वो गल जी जरूर करनी चाहांगा। चरणजीत सिंह चन्नी सरकार जी बीते 2.5 महीने तो जी होंद विच आई है, बहुत दावे कर रही है कि असीं ये करता, ऐलान ते ऐलान ऐलानदार ऐलान किया जा रहा, उदम 36,000 मुलाजम भी पक्के करन दी है, ठीक है जरूर पक्के हुए होणगे। मैं जी गल करा हाँ आ जो वीडियो असीं दिखा रहे हैं ये उन्होंने मुलाजमान का जिहड़े वो भी गल कच्चे मुलाजम सी जिन्हां ते पुलिस का कहण ऐं राजा जिहड़े राजा वड़िंग का जदों विरोध करन पहुंचे सुखजिंदर सिंह रंधावा का, तो उस समय जो कुछ वापरिया वो जी तस्वीर है वो आप अपने दर्शकों को विखा रहे हैं। और सब तो वड्डी दुखांत इस गल का कि ये जी चन्नी सरकार जी चरणजीत सिंह चन्नी हुणी इन्नी गल कहंदे आ कि मैं आम लोगों के दुख दर्द नूं जानदा, मैनूं पता, मैं स्पीकर भी फिट करदा रहा, माइक भी फिट कर देना, टेंट का काम करदा रहा, बांस भी वंज भी गढ़ लेंदा, मैं वंज शब्द कहांगा, वंज भी गढ़ लेंदा रहा टेंट दे विच। इहो जिहे शब्द चरणजीत सिंह चन्नी हुणी बहुत बोलते हैं, पर जो कुछ कल होया आ जिहड़ा और सब ये भी चलो एक सधारण गल है, लाठी चार्ज होना कोई गल नहीं, कर लो क्योंकि सरकारां ने करदियां, पर जिस तरीके नाल हुकूमत के नशे च अन्ने इन्हां 2 व्यक्तियों ने DC नूं हुक्म दिते कि इन्हां बंदियां नूं तुरंत नौकरी तो बर्खास्त कर दिता जाए। हुण सुखजिंदर सिंह रंधावा ते राजे वड़िंग वालों ये जिहड़े शब्द आए ने, ये जिहड़े हुक्म DC नूं दिते गए ने उस संबंध जिथे धरना हो रहा सी, ये किन्ने क जायज़ ने? लोकतंत्र दे विच विरोध करना हर बंदे दा पैदाइशी हक आ, उन्होंने हक मिला, संविधान ही हक दिंदा, ते तुहानूं जिहड़ी ये कुर्सी मिली है चाहे जिस मुख्यमंत्री के अहुदे माफ करता उप मुख्यमंत्री के अहुदे ते बैठे थे, राजा वड़िंग जी जिहड़े मंत्री के पद ते मिले बैठे ने, ये पद भी जिहड़े ने लोकां दी शक्ति ते लोकां दीआं वोटां दे करके मिले आ। ते अज वो सुखजिंदर सिंह रंधावा जिहड़ा तुरंत DC नूं ये गल कह रहा कि इन्हां नूं नौकरी तो बर्खास्त कर दो, डिसमिस कर दो, सस्पेंड कर दो। हुण ये जिहड़े शब्द ने, ये जिहड़े हुक्म ने, ये हुक्म किसी उप मुख्यमंत्री के हुक्म नहीं हो सकते, ये हुकूमत के नशे में अन्ने उन्होंने लोगों के हुक्म हो सकते हैं जिन्होंने जी सत्ता का निग जड़ा मानना अं कह सकते हैं, मानते सत्ता का निग तो मानते पे, पर लोगों की सेवा के हाजिर नहीं हो रहे। इहो जिहा जिहड़ा दृश्य है, मेरा नहीं ख्याल कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के कार्यकाल के दौरान भी इहो जिहे हुक्म जिहड़े ने किसी मंत्री ने या मुख्यमंत्री ने किसी DC नूं दिते होण। तां दुख की गल है कि जिहड़े हक मंगदे लोग ने जेकर वो सड़कों पर उतरते हैं तो तुहाडे विरोध करते हैं, तो किते ना किते लोगों की भीड़ नूं समझना तुहाडी मुख ड्यूटी बनती है, पर तुसीं उन्हां दी ड्यूटी उन्हां दे दुख नूं समझण दी बजाय अपने नादरशाही जिहड़े हुक्म ने अपने थल्ले मतैहत सरकारी मशीनों नूं दे के उन्हां लोकां दे हक्कां ते लोकतंत्री हक्कां ते डाका जिहड़ा मारदे पे जे
ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੀਨ ਚੇਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜਾਂ ਤਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਰਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਹੁਣੀ ਤਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੁਣੀ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਅੜਹਾਕ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਉਮਰ ਆਪਣੀ ਉਸ ਮੁਹਾਜ਼ ਉਸ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2 ਸਾਲ ਕਿ 4 ਸਾਲ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਵਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਾਹਨਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਟਕਾਰ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਟਕਾਰ ਹੈ, ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ 2 ਮਹੀਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਹੀਨਾ 1 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੀ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਸ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਰਦ ਤੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਡਾਂਗਾ ਖਾਂਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏਗੀ, ਚਲੋ ਡਾਂਗਾ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਦੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬੀਤੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਨੀ ਹੀ ਘੱਟ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਹੈ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, DGP ਸਹੋਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਹੋਰ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਡੱਕੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗਾ, ਮਰਦ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਗ੍ਹਾ, ਟਾਈਮ, ਇਹ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀ ਹੋਣੀ ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ SIT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਇਹ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ
जिस तरीके उन्होंने कहा कानून का राज, बिल्कुल कानून का राज, जेकर कानून का राज है, जेकर तुसीं भी भारतीय संविधान दे विच यकीन रखते जे वो भी यकीन करते हैं तो फिर तो ये परचा दर्ज हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो तुहाडा ना ही नहीं, तो जेकर ये परचा झूठा, मान लो कि झूठा परचा भी सरकार दर्ज कर देंदी है, तो सुखबीर बादल जी, ये कुदरती तौर पर इसका जो सीधा एडवांटेज आ वो श्रोमणी अकाली दल को मिलेगा। तो ठीक है, हो लिया तो परचा दर्ज, जेकर परचा दर्ज हो तो बाद लोगों की लोक राय तुहाडे नाल इन्वेस्टिगेशन होंदी है, जां बहुत कुछ हुंदा, तो लोगों की राय तुहाडे नाल बनदी है, तो ਉਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਗਲੇ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪਰਚਾ ਇਹਦਾ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਡਰ ਨੂੰ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਡਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੇਕਰ ਪਰਚਾ ਫਿਰ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੇ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖੌਫ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਕੌਣ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਬਿੱਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੈਲੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬੀਤੇ ਸਾਡੇ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਦਾਗ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਦਾਗ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਸਗੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਸਾਡੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਪੁਰਜੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਬੀਤੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੀ SIT ਨੇ ਸੱਦਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਾਦਲ ਆਪਣਾ ਝੋਲਾ ਫੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ SIT ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ ਫੜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਅੰਦਾਜ਼, ਪੇਂਡੂ ਅੰਦਾਜ਼, ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ 3 ਉਹ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਦਾਗ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਅਗਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖੰਡਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਜਾਂ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਹ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿੱਤਰ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਕੌਣ ਸੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਣ ਝੂਠਾ। ਰੋਜ਼ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦਾ, ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਦਾ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਤਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 3 ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ 3 ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਸਾਂਝ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵਿਨ ਪੰਜਾਬ। ਧੰਨਵਾਦ।